Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nastapraeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Bhaktir Bhavati Naistiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, text number 7. Okay. Iti Vayavachadya Sapandaveya Prayopavesham Prativishnu Padyam Dadhau Makundangrim Ananya Bhavo
Munivrato mukta samasta sangha. Iti vayavachidya sapandaveya. Prayopavesham prativishnu padyam. Dadhau makundangrim ananya bhavo. Munivrato mukta samasta sangha. Iti vayavachidya sapandaveya. Prayopavesham prativishnu padyam. Dadhau makundangrim ananya bhavo. Munivrato mukta samasta sangha. Iti, thus, Vayavachidya, having decided, Sa, the king, Pandaveya, worthy descendant of the Pandavas, Praya Upavesham, for fasting until death, Prati, toward Vishnu Padyam, on the bank of the Ganges, emanating from the lotus feet of Lord Vishnu. Dadhau gave himself up, Mukunda Angrim, unto the lotus feet of Lord Krishna. Ananya, without deviation. Bhava, spirit. Munivrata, with the vow of a sage. Mukta, liberated from. Samasta,
all kinds of Sangha, association. Translation. Thus the king, the worthy descendant of the Pandavas, decided once and for all, and sat on the Ganges bank to fast until death, and gave himself up to the lotus feet of Lord Krishna, who alone is able to award liberation. So, freeing himself from all kinds of associations and attachments, he accepted the vows of a sage. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The water of the Ganges sanctifies all the three worlds, including the gods and the demigods, because it emanates from the lotus feet of the personality of Godhead Vishnu. Lord Krishna is the fountainhead of the principle of Vishnu Tattva, and therefore shelter of his lotus feet can deliver one from all sins, including an offense committed by a king unto a brahmana. Maharaj Parikshit, therefore, decided to meditate upon the lotus feet of Lord Krishna, who is Mukunda, or the giver of liberation of all description. The banks of the Ganges or the Yamuna give one a chance to remember the Lord continuously. Maharaj Parikshit freed himself from all sorts of material association and meditated upon the lotus feet of Lord Krishna, and that is the way of liberation. To be free from all material association means to cease completely from committing any further sins. To meditate upon the lotus feet of the Lord means to become free from the effects of all previous sins. The conditions of the material world are so made that one has to commit sins, willingly or unwillingly. And the best example is Maharaj Parikshit himself, who was a recognized, sinless, pious king. But he also became a victim of an offense, even though he was unwilling to commit such a mistake. He was cursed also, but because he was a great devotee of the Lord, even such reverses of life became favorable. The principle is that one should not willingly commit any sin in his life and should constantly remember the lotus feet of the Lord without deviation. Only in such a mood will the Lord help the devotee make regular progress toward the path of liberation and thus attain the lotus feet of the Lord. Even if there are accidental sins committed by the devotee, the Lord saves the surrendered soul from all sins as confirmed in scriptures. Swapada mulam bhajata priyashya chaktani abhavashya hare paresha vikarma yajchot patitam katanchit dunoti sarvam redisani vista. From Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 5, text number 42. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuranmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing about how Maharaj Parikshit had committed an offense against the Brahmana Samika Rishi. சமிக்க ரிஷிக்கு எதிராக பரிசித் மகாராஜர் செய்த அபராதத்தை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். Samika Rishi's son took great offense against this, and when he saw the king put a dead snake around his father, the son of Samika Rishi named Shringi, he put a curse on Maharaj Parikshit that he would die in 7 days by the bite of a snake bird. சமிக்க ரிஷியின் மகன் ஸ்ருங்கி தன்னுடைய தந்தைக்கு இழைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய அபராதமாக இதை கருதினார். அதன் காரணமாக தக்ஷகன் என்ற பாம்பு பறவை 7 நாட்களுக்குள் பரிசித் மகாராஜரை கடித்து அவர் மரணிப்பார் என்ற சாபத்தை ஸ்ருங்கி பரிசித் மகாராஜருக்கு வழங்கினார். So Maharaj Parikshit, when he got news of the curse, he accepted it and he said, well and good, because he thought, I have certainly committed a sinful reaction and it is proper for me to be punished. பரிசித் மகாராஜர் இந்த தகவலை கேள்விப்பட்ட உடனேயே இது சிறப்பான விஷயமாக கருதினார். ஏனென்றால் தான் ஒரு மிகப்பெரிய பாவச்செயலை செய்துவிட்டோம், அதன் விளைவை சதித்தாக வேண்டும், அந்த விளைவு இவ்வளவு விரைவாக வருகிறது என்பதில் பரிசித் மகாராஜர் மிக அதிகமான மன மகிழ்ச்சி அடைந்தார். Actually, it was a very minor offense which Maharaj Parikshit had committed, and Samika Rishi did not take it seriously at all. உண்மையில் பரிசித் மகாராஜர் செய்த அபராதம் மிக மிக சிறிய அபராதமாகும். சமிக்க ரிஷி அதை பெரிதாக பொருட்படுத்தவே இல்லை. But the son of Samika Rishi took it very seriously. He had the Brahminical power, but he did not know how to properly use the Brahminical power, and therefore he put the curse on Maharaj Parikshit. ஆனால் சமிக்க ரிஷியின் மகன் ஸ்ருங்கி இந்த தந்தைக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட விஷயத்தை மிகப்பெரிய அபராதமாக கருதினார். அந்த ஸ்ருங்கி என்ற சிறுவனுக்கு பிராமண சக்திகள் இருந்தது, அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஞானம் இல்லை. அந்த ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால் பரிசித் மகாராஜருக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய சாபத்தை அந்த ஸ்ருங்கி என்ற பிராமண சிறுவன் வழங்கினார். Well, when Maharaj Parikshit had committed this offense against Samika Rishi, he was very repentant. He felt very sorry that he had done such a thing. And when he got news that he'd been cursed to die, he said, well and good. In other words, he said, I deserve it. It is a fitting punishment. சமிக்க ரிஷிக்கு எதிராக தான் செய்த அபராதத்தை எண்ணி பரிசித் மகாராஜர் மிக அதிகமான மனவேதனையில் நொந்து போனார். அப்பொழுது இந்த சமிக்க ரிஷியின் மகன் ஸ்ருங்கி வழங்கிய சாபத்தை கேள்விப்பட்ட உடனேயே பரிசித் மகாராஜர் உண்மையில் மன மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இது எனக்கு தேவையான தண்டனை தான், இந்த பிறவிலே எனக்கு இந்த தண்டனை கிடைத்துவிட்டது என்று அதிகமாக மகிழ்ந்தார். Maharaj Parikshit, as a devotee, he's very conscious about committing any sinful deed. He does not want to do anything sinful. பாவகாரியங்களில் ஈடுபடக்கூடாது என்பதில் பரிசித் மகாராஜர் மிக கவனமாக இருந்தார். எந்த பாவத்திலும் தற்செயலாக கூட ஈடுபடக்கூடாது என்பதில் அவர் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார். Just like when we take initiation, at the time of initiation, we make vows that we will strictly follow 4 regulative principles. In other words, that we will give up sinful life. தீட்சை பெறும்பொழுது 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நாம் கடைபிடிப்போம் என்று உறுதிமொழி மேற்கொள்கிறோம். இதன் இன்னொரு அர்த்தம் என்னவென்றால் பாவகரமான வாழ்க்கையை நாம் கைவிட்டு விடுவோம் என்று நாம் தீட்சையின் பொழுது உறுதிமொழி ஏற்கிறோம். Sinful life is based on intoxication, gambling, meat eating, and illicit sex.
So when a devotee is initiated, they certainly want to avoid these kind of activities. போதைப் பொருட்கள் உட்கொள்வது, சூதாடுவது, மாமிசம் உட்கொள்வது, தகாத உடலுறவு செய்வது, இதுதான் பாவ வாழ்க்கையின் அடித்தளமாக இருக்கிறது. ஒரு பக்தர் தீட்சை பெறும் பொழுது இந்த பாவ வாழ்க்கையின் தூண்கள் போல் செயல்படும் இந்த 4 செயல்களையும் கைவிட்டு விடுவேன் என்று உறுதிமொழி ஏற்கிறார். Maharaj Parikshit had committed a minor offense, that he had not shown proper respect for the Brahmana because he had put a dead snake around his neck, because the Brahmana was in meditation and he did not receive him. So Maharaj Parikshit took the dead snake and put it around his neck. பரிச்சித் மகாராஜர் அந்த பிராமணரின் குடிலுக்கு வருகை தந்த பொழுது அந்த பிராமணர் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்தார். இதன் காரணமாக மன்னரை வரவேற்க வேண்டிய முறையில் அவர் சரியாக வரவேற்கவில்லை. இதனால் கோபமடைந்த பரிச்சித் மகாராஜர் ஒரு மிக சிறிய அபராதமாகிய இறந்த பாம்பை அந்த ரிஷியின் கழுத்தில் போடுவது என்ற மிக சிறிய அபராதத்தை செய்தார். So it was an offense on his part. It was not proper behavior. But it was not the kind of thing which somebody should be given a death sentence for. உண்மையில் பரிச்சித் மகாராஜர் செய்த செயல் ஒரு அபராதம் தான், அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது. ஆனால் இது ஒரு சிறிய அபராதம், இதற்கு மரண தண்டனை வழங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. But Maharaj Parikshit is such a great devotee that he considers whatever's happened to him that he deserves it. He accepts it. And he took the opportunity to give up all his material activities. பரிச்சித் மகாராஜர் மகத்தான பக்தர் ஆவார். எனவே நடக்கும் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் தனக்கு சரியாக தான் நடக்கிறது, தான் செய்த தவறுக்கு ஏற்ற தண்டனை தான் வழங்கப்படுகிறது என்பதை மனமாற அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். அதனால் பௌதிகமாக தான் கொண்டிருந்த உடைமைகள் அனைத்தையும் அவர் கைவிட முடிவெடுத்தார். When he got news of the curse, then he thought, yes, it is proper. And he gave up his royal clothes because he was a king, so he was dressed in fine clothes. He gave up all these clothes. He gave up his position as a king, and he went away to find people who would guide him to prepare for his death. தனக்கு இந்த சாபம் கிடைத்து விட்டது என்று கேள்விப்பட்ட உடனேயே அதை மன மகிழ்ச்சியோடு அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். உடனடியாக அரச ஆடைகள், அரச பதவி போன்ற அனைத்தையும் கைவிட்டுவிட்டு மரண தருவாயில் தான் எப்படிப்பட்ட தகவலை கேட்க வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட தகவலை கேட்க அந்த தகவலை வழங்கும் ரிஷிகளை நோக்கி அவர் அலைந்தோடினார். Here it says that he accepted the vow of a sage. So the vow of the sage is to give up material life, to give up material attachments and material association. பௌதீக வாழ்க்கை, பௌதீக பற்று, பௌதீக சங்கம் ஆகியவற்றை கைவிட வேண்டும் என்றுதான் ஒரு ரிஷி முனிவர் உறுதிமொழி ஏற்பார். இதே உறுதிமொழியை பரிச்சித் மகாராஜரும் அந்த சமயத்தில் ஏற்றார். And it also means a vow to give up all sinful activities as well. இதன் இன்னொரு அர்த்தம் அனைத்து பாவகரமான செயல்களையும் கைவிட்டு விடுவேன் என்று உறுதிமொழி ஏற்பதாகும். And Prabhupada explains in the purport, the nature of material life is such that we will commit sins whether we want to or not. We'll do things which were sinful. We may not, we don't do it intentionally, but still it can happen. பிரபுபாதர் பொருளுரையில் இன்னொரு வரியில் விளக்குகிறார், நாம் பௌதிக வாழ்க்கையின் இயல்பு எப்படிப்பட்டதென்றால் நாம் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ கண்டிப்பாக நாம் பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டே ஆக வேண்டும். நாம் உள்நோக்கத்தோடு பாவத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. நாம் விரும்பாவிட்டால் கூட பௌதிக உலகத்தில் நாம் வாழும் காரணத்தினால் கண்டிப்பாக நாம் பாவகரமான செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டே ஆக வேண்டும். Of course, in Buddhism, they give a lot of attention to ahimsa, to non-violence. They don't want to do anything sinful. So you will see in Buddhism, there's one branch of Buddha, there's some Buddhists, they wear the cloth of, like in Jainism also, Jainism, they have that, the mask over and sweep the road because they don't want to walk on any insects on the road. And the cloth is ahimsa silk, that they wait until the silkworm dies to get the cloth. So in this way, they want to avoid all kinds of violence against living entities.
புத்த மதத்திலும் ஜெயின மதத்திலும் அகிம்சையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதில் தீவிரமாக அவர்கள் ஆர்வம் கொண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து கொள்வார்கள். ஏனென்றால் தாங்கள் சுவாசிக்கும் பொழுது எந்த விதமான நுண்கிருமியும் கொன்றுவிடக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் அந்த முகத்தில் முகக்கவசம் அணிவார்கள். அதே போல் தெருக்களில் நடக்கும் பொழுது சாலையை சுத்தம் செய்துவிட்டே நடப்பார்கள். ஏனென்றால் வழியில் நடக்கும் பொழுது எறும்பு போன்ற சிறிய உயிரினங்களை தான் தவறாக மதித்து கூட கொலை செய்துவிடக் கூடாது என்பதில் அவர் மிகுந்த கவனத்தை செலுத்துவார்கள். அதே போல் அவர்கள் அணிவிக்கும் ஆடை பட்டு ஆடையாகும். அந்த பட்டாடை எப்படி தயாரிக்கப்பட்டது என்றால் அந்த பட்டு புழு மரணிக்கும் வரை அவர்கள் காத்திருப்பார்கள். அது மரணித்த பிறகு அந்த பட்டுப்புழுவிலிருந்து நூலை எடுத்து அந்த பட்டாடை செய்யப்படும். அந்த அளவிற்கு அகிம்சையை அந்த ஜெயின மத மக்கள் மிக தீவிரமாக கடைபிடிப்பார்கள். In the 5th canto Srimad Bhagavatam, we have the example of Jad Bharat, who was recruited to carry the palanquin of Maharaj Rahugan. But when he was carrying the palanquin, he didn't want to step on any insects. And Maharaj Rahugan got angry at him and was threatening to beat him. பாகவதம் 5வது ஸ்கந்தத்தில் ஜடபரதர் ரகுகுண மன்னரின் பல்லக்கை தூக்க வேண்டிய நிலைமை வந்தது. அதை பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி ரகுகுண மன்னரின் பல்லக்கை தூக்கும் பொழுது அந்த சாலையில் கீழே அடிச்சோடு படையில் பதியும் இடத்தில் எறும்புகள் போன்ற சிறிய உயிரினங்களை மிதித்து விடக்கூடாது என்ற காரணத்துக்காக அந்த எறும்புகளை புறம் தள்ளிவிட்டு அவர் அங்க மாறி மாறி தன் பாதத்தை கீழே வைத்து நடந்தார். அவ்விதமாக நடக்கும் பொழுது பல்லக்கு ஆட்டம் காண்டது. அதனால் கோபமடைந்த மன்னர் இந்த ஜடபரதரை திட்ட தொடங்கினார். In Krishna consciousness, we are also careful. We don't want to intentionally kill anything. We do, but at the same time, we understand sometimes it's inevitable that you're going to kill some germ or some insects. உள்நோக்கத்தோடு எந்த உயிரையும் கொல்லக்கூடாது என்பதில் கிருஷ்ணனில் நாம் The way to counteract these sinful reactions is by meditating on the lotus feet of the Lord. உள்நோக்கத்தோடு எந்த உயிரினத்தையும் கொல்லக்கூடாது என்பதில் கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்படுகிறோம். அதே சமயத்தில் தற்செயலாக நாம் சில கொலைகள் செய்தாக வேண்டும். அதை தவிர்க்க முடியாது. அந்த தவறை எப்படி நிவர்த்தி செய்வது என்றால் நாம் பகவானின் தாமரை பாதத்தின் மீது தொடர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது நாம் இந்த தெரியாமல் செய்த பாவத்தில் இருந்து விடுபடலாம். People often have some kind of atonement for sinful things. You do something sinful, you do some atonement. Like some people, they will maybe fast, maybe they'll fast one day a week to atone for all the things they've done bad. மக்கள் தாங்கள் செய்த பாவத்திலிருந்து விடுபட பரிகாரம், பிராயச்சித்தம் போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவார்கள். உதாரணத்திற்கு வாரம் ஒரு நாள் முழு உபவாசம் அனுஷ்டித்து தாங்கள் செய்த பாவத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று அவர்கள் இந்த பரிகார முறையை கடைபிடிப்பார்கள். So in Krishna consciousness, our atonement is to take shelter of Lord Krishna or Mukunda, who's the giver of liberation, and he frees us from the sinful reactions. கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யும் பரிகாரம் என்னவென்றால் முக்தி அளிக்கக்கூடிய நபராகிய முகுந்தன் அல்லது கிருஷ்ணனிடம் நாம் முழு சரணாகதி அடைகிறோம். அவர் இந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து நம்மை முழுமையாக விடுவிக்கிறார். In Srimad Bhagavatam 10th canto or 11th canto, it describes that we have debts. We're indebted to many people. We're in debt to our parents. We're in debt to our country. We're in debt to the great sages who wrote the Shastra for us. We have many debts to different people, and we're obliged to repay these debts. பெற்றோருக்கு நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நாட்டு தலைவர்களுக்கு நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். சாஸ்திரங்கள் எழுதிய மிக சிறந்த ரிஷிகள் அவர்களுக்கு நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த கடனை எல்லாம் நாம் திருப்பி அடைத்தாக வேண்டும் என்று பாகவதம் 11ஆம் ஸ்கந்தத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. But if we surrender to Lord Krishna and give up everything material and just take shelter of the Lord, then we're freed from all these debts and obligations. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் முழு சரணாகதி அடைந்து அந்த நிலையில் நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது இந்த இதர பௌதிக கடன்கள் இந்த அனைத்திலிருந்தும் நாம் உடனடியாக விடுவிக்கப்படுகிறோம். And that's why Prabhupada quotes this verse at the end of the purport, because in this verse at the end of the purport, which is from 11th canto, chapter 5, text 42, there Lord Krishna is saying
that if somebody is surrendered to me, then I will free them from all sinful reactions. இதனால்தான் பிரபுபாதர் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்கியத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். பாகவதம் 11ஆம் ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் 42வது ஸ்லோகத்தில், என்னிடம் யார் ஒருவர் சரணடைகிறாரோ அவரை அனைத்து பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன் என்று கிருஷ்ணரே அந்த இடத்தில் குறிப்பிடுகிறார். இதை பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். But Maharaj Parikshit is not thinking like that. He's simply thinking, I deserve to die. Now I have to prepare myself for death. And the way to prepare myself is to give up all material attachments. ஆனால் பரிச்சித் மகாராஜர் இது மாதிரி சிந்திக்கவில்லை. அவர் எப்படி சிந்திக்கிறார் என்றால், நான் மரணிக்க தகுதியான நபர் தான், இந்த மரணம் எனக்கு தேவையான தண்டனை தான், எனவே நான் இந்த மரணத்திற்கு என்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும்? என்னுடைய பௌதிக உடைமைகளை அனைத்தையும் நாம் கைவிட்டு என்னுடைய மரணத்திற்கு நான் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று பரிச்சித் மகாராஜர் சிந்திக்கிறார். So he left home, he left his family, he left his position as a king, he left his wealth. He thought, it's no good to me now. I'm going to die. These things cannot save me. He gave them all up. வீடு, மனைவி, மக்கள், மன்னன் என்ற பதவி, செல்வ செழிப்பு, அரண்மனை வாழ்க்கை அனைத்தையும் அவர் கைவிட்டு விட்டார். இது எதுவுமே எனக்கு மரண தருவாயில் உதவாது என்று முடிவு செய்து பரிச்சித் மகாராஜர் அந்த அனைத்தையும் கைவிட்டு விட்டு அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினார். We saw Srila Prabhupada similarly in a similar mood in his final days in Vrindavan. When Prabhupada was leaving the world, he gave away everything he had. He gave away his wristwatch, said, give this to my servant. He took some ring off his finger, he said, give this to another person. So many different things. Prabhupada he said, I want to leave. He said, I came empty-handed. I want to leave empty-handed. பிரபுபாதரும் இதே வழிமுறையை விருந்தாவனத்தில் மரண தருவாயில் கடைபிடித்தார். மரணப்படுக்கையில் தான் படுத்துக் கொண்டிருந்த பொழுது தன்னுடைய கை கடிகாரத்தை தன்னுடைய சேவகர் ஒருவருக்கு வழங்கிவிட்டார். தன்னுடைய விரலில் அணிந்திருக்கும் மோதிரத்தை இன்னொரு சேவகருக்கு வழங்கிவிட்டார். நான் வெறும் கையோடு தான் இந்த உலகத்திற்கு வந்தேன், வெறும் கையோடே இந்த உலகத்தை விட்டு செல்ல விரும்புகிறேன் என்று அனைத்தையுமே பிரபுபாதர் மரண தருவாயில் கைவிட்டு விட்டார். So in this way, Maharaj Parikshit was preparing himself to leave the world. He gave up all his attachments. இவ்விதமாக பரிச்சித் மகாராஜர் இந்த உலகை விட்டு மறைவதற்கு தயாராகி கொண்டிருந்தார். தான் கொண்டிருந்த பற்று அனைத்தையுமே அவர் கைவிட்டு விட்டார். Attachment for the material is the cause of the greatest entanglement, and it will bring us back into the material world again. பௌதிக விஷயங்கள் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்றுதான் நம்மை மிகப்பெரிய சிக்கலில் தள்ளிவிடும். அதுதான் மீண்டும் நாம் பௌதிக உலகத்தில் பிறவெடுப்பதற்கு காரணமாக இருக்கும். But the same attachment, if it's diverted towards a saintly person, it can be the cause of liberation. It can take us out of the material world. ஆனால் அதே பற்று ஒரு சாதுவின் மீது நாம் செலுத்தும் பொழுது அது நம்முடைய முக்திக்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கு அது நமக்கு மிகுந்த உதவியாக இருக்கிறது. In third canto Srimad Bhagavatam, we have the example of Devahuti, who is the mother of Lord Kapila. So Devahuti's husband, Kardama Muni, had gone away and left her, and she was missing her husband. And Lord Kapila told his mother, you have to become attached to the saintly devotees. Don't be attached to the material. Become attached to the spiritual. மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் பாகவதத்தில் தேவகுதியின் உதாரணம் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. தேவகுதியின் கணவர் கர்தமமுனி அவரை விட்டு விலகி சென்று விட்டார். அவருடைய மகனான கபிலதேவர் அவருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் தேவகுதி இருந்தார். அப்பொழுது கபிலதேவர் உபதேசம் தருகிறார், நீங்கள் பௌதிகமான விஷயங்கள் மீது, பௌதிக உடல் மீது பற்றுக்கொள்ளக்கூடாது, ஆன்மீகமான விஷயங்கள் மீது பற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எனவே உங்கள் கணவன் மீது கொண்டிருந்த பௌதிக பற்றை கைவிடுங்கள், பகவான் மீது நீங்கள் பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்ற ஒரு சத்து உபதேசத்தை கபில முனிவர் தேவகுதிக்கு வழங்கினார். So we cannot give up attachment, but we can change the quality of the attachment. It's natural for us to be attached to things, but we have to change that
attachment from the material to the spiritual. பற்றை நம்மால் முழுமையாக கைவிட முடியாது. பற்று வைப்பது என்பது உயிர் வாழியின் ஒரு அங்கமாகவே மாறிவிடுகிறது. நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் பற்றை மாற்றி அமைக்க வேண்டும். பௌதிக பொருட்கள் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்றை மாற்றி அதே பற்றை பகவான் கிருஷ்ணன் மீது வளர்த்துக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். So Maharaj Parikshit gave up everything and he went to look for the saintly devotees who could guide him to prepare for leaving the world. பரிசித் மகராஜர் அனைத்தையும் கைவிட்டு விட்டார். இந்த உலகை விட்டு மறைவதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சிறந்த துறவிகள் போன்ற பக்தர்களை, சாதுகள் போன்ற பக்தர்களை அவர்கள் சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று பரிசித் மகராஜர் ஆசைப்பட்டார். So where to go? He went to the place where the Ganges or the Yamuna is, because he knows that where the holy rivers are flowing, there will be saintly persons residing nearby. பரிசித் மகராஜர் எங்கு சென்றார்? கங்கை நதிக்கரை, யமுனை நதிக்கரை போன்ற நதிக்கரைகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார். ஏனென்றால் எங்கெல்லாம் நதிகள் பாய்ந்தோடுகிறதோ அங்கெல்லாம் அந்த நதிக்கரைகளில் சாதுக்கள், துறவிகள் வாழ்வார்கள். அவர்கள் சங்கத்தை அந்த இடத்தில் பெறலாம் என்று பரிசித் மகராஜர் முடிவு செய்தார். Even if there are no people, just by being in the association of the holy river, like the water of the Ganges, it is very purifying, because that water of the Ganga comes from the lotus feet of the Lord. ஒருவேளை அந்த நதிக்கரையில் ரிஷிகளே இல்லாமல் போனாலும் பரவாயில்லை, அந்த நதிக்கரையில் அமர்வது அவ்வளவு முக்கியத்துவமானது, அவ்வளவு விசேஷமானது. ஏனென்றால் இந்த கங்கை நதியானது பகவானின் திருத்தாமரை பாதத்திலிருந்து வருகிறது. அந்த நதிக்கரையில் அமர்ந்து அந்த நதியின் சங்கத்தை பெறுவது மிக மிக விசேஷமானது, மங்களகரமானது என்று பரிசித் மகராஜர் முடிவு செய்தார். So this is a proper way in which one should prepare for leaving the material world, to give up his attachment to the material world. You go to a place where the holy river like the Ganga is flowing, and you stay there, and you should fast. இதுதான் பௌதிக உலகை விட்டு வெளியேறுவதற்கு சிறப்பான வழிமுறையாகும். பௌதிக பற்று அனைத்தையும் கைவிட்டுவிட்டு புனிதமான கங்கை போன்ற புனித நதி பாயும் இடத்தை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும். அங்கே நாம் தங்க வேண்டும். அங்கே நாம் மரண தருவாயில் தங்கி மரணம் வருவரை நாம் உபவாசம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். இதுதான் ஒருவர் சிறப்பாக மரணிக்கும் வழிமுறையாகும். இதைத்தான் பரிசித் மகராஜர் செய்தார். Even today, it is common practice in Hindu families that when somebody gets old and near to death, they want to go to somewhere like Hardwar or Benares, and they will stay there at the bank of the Ganga and prepare themselves that when they give up the body, they can be in one of these places. ஹரிதுவார், பனாரஸ் போன்ற புனித ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வயது முதுமையின் பொழுது இன்றும் இந்து குடும்பங்களில் இருக்கும் முதியவர்கள் அது போன்ற புனித ஸ்தலங்களுக்கு சென்று அங்கே உடலை கைவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் இறுதி நாட்களை அங்கு கழிக்க ஆசைப்படுவார்கள். இன்றும் அது இந்து குடும்பங்களில் பாரம்பரியமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. Because the water of the Ganges comes from the lotus feet of Lord Krishna. Lord Krishna is known as Mukunda, the one who can give liberation. So by taking shelter of the lotus feet of Lord Krishna, one can be liberated from the material world. பகவான் கிருஷ்ணர் முகுந்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது முக்தி அளிக்கக்கூடிய நபர், பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய நபர். கங்கை நீரானது பகவானின் திருத்தாமரை பாசிலிருந்து வரும் காரணத்தினால் இன்று மக்கள் அந்த இறுதி காலகட்டத்தில் கங்கை நதிக்கரையில் அமர்ந்து தன்னுடைய உடலை கைவிட வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். And Maharaj Parikshit, because he's a great devotee, he's so fortunate, the Lord makes arrangements for him, that he arranges that a great devotee like Sukadeva Goswami will come and he will speak the Srimad Bhagavatam to him. பரிசித் மகராஜர் ஒரு மகத்தான பக்தர் ஆவார். எனவே அவர் உடலை கைவிடுவதற்கு தேவையான ஏற்பாட்டை பகவானே செய்து தருகிறார். பரிசித் மகராஜர் இருக்கும் கங்கை நதிக்கரைக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி போன்ற மிக சிறந்த ரிஷி வர வேண்டும். அங்கு அவர் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை எடுத்துரைக்க வேண்டும். அதை பரிசித் மகராஜர் தன்னுடைய இறுதி நாட்களில் கேட்க வேண்டும். இந்த அற்புதமான ஏற்பாட்டை பகவானே பரிசித் மகராஜர் போன்ற சிறந்த பக்தருக்கு செய்து தந்தார். Now in Bhagavad Gita, Lord Krishna does speak about how someone may do something sinful, but he says he quickly becomes righteous and attains lasting peace. And Lord Krishna goes on to say,
my devotee never perishes. எப்படி ஒருவர் தற்செயலாக இந்த உலகில் பாவ காரியங்களில் ஈடுபட முடியும்? அப்படி ஈடுபடும் ஒரு நபர் தன்னுடைய பக்தராக இருக்கும் பட்சத்தில் எப்படி வெகு விரைவாக அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு பகவானே உதவுகிறார் என்பதை பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். அதோடு கிருஷ்ணர் முக்கியமாக குறிப்பிடுகிறார், என்னுடைய பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லை என்பதை இந்த உலகத்திற்கு பிரகடனம் செய்ய அர்ஜுனா என்று கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் தெள்ள தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். So this is a very important part of the Bhagavad Gita. Lord Krishna is describing his relationship with his pure devotees. And a pure devotee, even by chance, he may do something sinful, but Krishna will deliver him. தன்னுடைய தூய பக்தரோடு தான் கொண்டிருக்கும் உறவு முறையை பற்றி பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகிறார். தற்செயலாக தன்னுடைய தூய பக்தர் ஏதேனும் பாவ காரியங்கள் செய்தாலும் அந்த பாவத்திலிருந்து அந்த தூய பக்தரை கிருஷ்ணரே விடுவிக்கிறார், வெகு விரைவாக விடுவிக்கிறார் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணரே அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார். Bhagavad Gita said, Apichat sudaracharo bhajate mamananyabhak sadureva samantavya. Right? Krishna said, if you do something sinful, you do bad behavior, but you don't make a habit of doing it. That is, some people may think, oh, I can do all nonsense. Krishna will protect me. I'm a devotee. No, Prabhupada said, once or twice maybe Krishna will forgive you. But you cannot make a habit of doing sinful activities regularly and think that Krishna will forgive you. That is not possible. தற்செயலாக ஒரு தடவையோ இரண்டு தடவையோ நாம் செய்த தவறுகளை கிருஷ்ணர் மன்னிப்பார், நம்மை பக்தராக மனமாற ஏற்றுக்கொள்வார். ஆனால் அந்த தவறு செய்வதே ஒரு பழக்கமாக ஆக்கிக் கொண்டு கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக மன்னித்து விடுவார் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தொடர்ந்து அதே தவறை மீண்டும் மீண்டும் நாம் உள்நோக்கத்தோடு செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக நம்மை மன்னிக்க மாட்டார், நாம் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவோம். எனவே தற்செயலாக நாம் செய்யும் தவறுகளுக்கு கிருஷ்ணர் முழு பாதுகாப்பை வழங்குவார். ஆனால் அதே தவறை நாம் பழக்கமாக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சில பிரபுபாதர் பகவத்கீதையில் விளக்குகிறார். So Maharaj Parikshit, he had done something sinful one time, and it was not his nature. He had never done anything like that before. He did one time. Certainly Krishna delivered him. பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரே ஒரு முறை பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டார். அது அவருடைய சுபாவமே கிடையாது. வழக்கமாக அவர் பாவம் செய்யக்கூடிய சுபாவத்தை கொண்டிருக்கும் நபரே கிடையாது. தற்செயலாக ஒரே ஒரு முறை அவர் பாவம் செய்தார். அந்த பாவத்திலிருந்து கிருஷ்ணரே அந்த பரீட்சித் மகாராஜர் தூய பக்தரை விடுவித்தார். So he did it by mistake. It was somehow it was just something which happened, like Krishna says in Bhagavad Gita. Well, Arjuna asked, he said, we do something unwilling, as if engaged by force. And then Lord Krishna said, yes, this is lust, O Arjuna. But here we have Maharaj Parikshit. He is not a lusty person, and he has done something sinful. பகவத்கீதையில் அர்ஜுனர் கூறுகிறார் கிருஷ்ணரிடம், நாம் விருப்பமே இல்லாமல் பாவம் செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறோமே, இது ஏன் நிகழ்கிறது என்று கேட்ட பொழுது கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இது காம இச்சை காரணமாக இந்த உலகில் நடக்கிறது என்று கிருஷ்ணர் பதில் அளிக்கிறார். ஆனால் இங்கே பரீட்சித் மகாராஜர் செய்த தவறு காம இச்சை காரணமாக நடந்த தவறு கிடையாது. இது பகவானின் ஏற்பாட்டின் பேரில் அவர் செய்த தவறாகும். So he did something sinful, but he didn't do it willingly. Somehow it was just arranged. It happened like that he did it. And at the same time, he is a devotee and he's taking shelter of the Lord. So certainly Krishna is going to make arrangements to deliver that devotee, that he can go back to Godhead. திட்டமிட்டு அந்த பாவ காரியத்தில் பரீட்சித் மகாராஜ் ஈடுபடவில்லை. தற்செயலாக ஏதோ சூழ்நிலை காரணமாக சந்தர்ப்பத்தால் அவர் அந்த பாவ காரியத்தை செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார். கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் இத்தகைய பக்தரை விடுவிக்கப் போகிறார். அவரை இந்த பௌதிக கட்டுநிலையிலிருந்து விடுவித்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு அனுப்ப வைக்கப் போகிறார். கண்டிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணர் பரீட்சித் மகாராஜர் போன்ற தூய பக்தருக்கு இந்த நற்செயலை வெகு விரைவில் செய்ய போகிறார். Now in Srimad Bhagavatam we have the example of Maharaj Niga. Maharaj Niga, he made a mistake. He was giving charity. He was giving cows to Brahmanas. And by mistake, he gave the same cow to two Brahmanas.
மிருகா என்ற மன்னர் தானம் வழங்கும் பொழுது செய்த தவறை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் நாம் படித்து தெரிந்திருக்கிறோம். அவர் பிராமணர்களுக்கு பசுக்களை தானமாக வழங்கினார். அதே சமயம் ஒரே பசுவை தவறுதலாக 2 பிராமணர்களுக்கு அவர் தானமாக வழங்கினார். So the 2 Brahmanas came to the king and they said, "You gave the cow to me. How could you give it to him?" And Maharaj Nriga said, "Oh, I'm very sorry. It was a mistake." He said, "I'll give you each both 1,000 cows." They said, "No. We vowed only to take charity one time." இதனால் அந்த பிராமணர்களிடையே கருத்து வேறுபாடு வந்தது. மீண்டும் மன்னரை அணுகி அந்த பிராமணர் கூறினார்கள், எங்கள் இருவருக்கும் தனித்தனியே பசுக்களை தானமாக தராமல் ஒரே பசுவை இருவருக்கும் தானமாக தந்து விட்டீர்கள். இது மிகப்பெரிய தவறு என்று கூறினார்கள். இந்த தவறை ஒத்துக்கொண்ட மன்னர் ரிகா, சரி, உடனடியாக இந்த தவறை சரி செய்து விடுகிறேன். 1000 பசுக்களை உங்கள் ஒவ்வொருக்கும் தனித்தனியாக தானமாக வழங்குகிறேன் என்று அவர் கூறினார். ஆனால் அந்த பிராமணர்கள் அதை நிராகரித்து விட்டார்கள். நாங்கள் ஒரே ஒரு முறைதான் தானம் பெறுவோம் என்று உறுதிமொழி ஏற்றிருக்கிறோம். எனவே இன்னொரு முறை எங்களால் தானம் பெற முடியாது என்று அவர்கள் கூறினார்கள். So Maharaj Nriga, he's not a devotee. So when he died, he had to suffer the sin of stealing from a Brahmana. And the result for that sin was he became a lizard in the bottom of a well. இந்த நிரிகா என்ற மன்னர் ஒரு பக்தர் கிடையாது. இதன் காரணமாக பிராமணரிடமிருந்து பசுக்களை திருடிய குற்றத்திற்காக அவர் தண்டனை அனுபவித்தாக வேண்டும். எனவே அதன் விளைவாக அந்த தற்போதைய உடலை கைவிட்ட பிறகு, மரணத்திற்கு பிறகு, ஒரு கிணற்றில் ஒரு பள்ளியாக அவர் பிறவியெடுத்தார். That's what happened. If you're not a devotee, you get these kind of reactions. But Maharaj Parikshit, he's a great devotee. That's not going to happen to him. இது இப்படித்தான் பக்தராக இல்லாத ஒருவர் தான் செய்த பாவத்திற்கான விளைவுகளை கண்டிப்பாக அனுபவித்து தீர வேண்டும். ஆனால் பரிசித் மகாராஜர் மகத்தான பக்தர் ஆவார். எனவே அந்த பாவ விளைவிலிருந்து கண்டிப்பாக அவர் விடுவிக்கப்படுவார். As Krishna says, Kunti apriti janahi name bhakta pranashati. My devotee never perishes. And Maharaj Parikshit, he is the devotee. So the Lord is definitely going to deliver him. நமே பக்தியா பிரயச்சதி, என்னுடைய பக்தர் எப்பொழுதுமே அழிவதில்லை என்று கிருஷ்ணரை வாக்குறுதி தருகிறார். பரிசித் மகாராஜர் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகத்தான பக்தர் ஆவார். எனவே கண்டிப்பாக பரிசித் மகாராஜரை பகவான் கிருஷ்ணர் வெகு விரைவில் விடுவிக்க போகிறார். Any questions? Online question, Hare Krishna. No questions online, Prabhuji. Thanks for the wonderful class. Thank you, Maharaj, for the wonderful class. No questions online. Hare Krishna. Hare Krishna. So, last you said, Maharaj, Krishna never forgive habit of food. So, how will you understand, Maharaj, if some devotee have some like specific like problems, they doing simply again and again, and they didn't have a desire, but by like mistakes, he committing again and again. So, on that case, how we understand, Maharaj? Yes, somebody is doing sinful. ஒருவர் பலவந்தப்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் ஒரு பாவ காரியத்தில் ஈடுபடுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படும் பொழுது அந்த நபர் அவர் மனம் விருப்பாவிட்டால் கூட அந்த பாவம் செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். அந்த சூழலில் ஒரு பக்தரை பொறுத்தவரையில் எப்படி பகவான் கிருஷ்ணர் அதை கையாள்வார்? So somebody is doing repeatedly sinful activities, is not able to give up his sinful habits, then he should understand that he's not a devotee of a very high standard, that he's on a very low platform of devotional service. ஒருவர் மீண்டும் மீண்டும் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடுகிறார், அவரால் அதை கைவிட முடியவில்லை என்றால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவர் பக்தி தளத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடையவில்லை. பக்தி சேவையை பொறுத்தவரையில் அவர் மிக மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So he should understand. Well, first of all, he should have that mood. He should feel very repentant and very regretful, but at the same time, he somehow is unable to give up these bad habits. So Prabhupada writes in the purport about this, he said that he simply should understand that he is not on a very high standard of devotion.
அந்த பக்தர் பாவம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படவில்லை, ஆனால் வலுக்கட்டாயமாக பாவம் செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். அவரால் அந்த பாவத்தை கைவிட முடியவில்லை என்றால் பிரபுபாதர் இதை பற்றி எழுதுகிறார். அப்படிப்பட்ட பக்தர் பக்தியில் உயர்ந்த நிலையை அடையவில்லை. அவர் தொடர்ந்து அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். அதனால்தான் அந்த உயர்ந்த நிலை அடையாத காரணத்தால் அவர் தொடர்ந்து பாவம் செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார் என்று பிரபுபாதர் அந்த பக்தரை பற்றி விளக்குகிறார். And he should go on practicing Krishna consciousness, and gradually, hopefully, one day can be free, can give up the bad habit. தொடர்ந்து அவர் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் செயல்பாட்டில் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும். அப்படி ஈடுபடும் பட்சத்தில் படிப்படியாக அவர் முன்னேறி ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அந்த கெட்ட பழக்கத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபட முடியும். We see, for example, Ajamila, in the story of Ajamila, that, he was as a young man, he was the devoted Brahmana, and then he became degraded. He became very fallen. And for a long time, he's in a very fallen condition. But then finally, because the Yamadutas came to arrest him, he was saved by the Vishnu Dutas. So then he changed. And to change himself, he had to go away, left his home. He left the woman he was with. He left the family. And he went away to Hardwar. And he found a Vishnu temple. And he took shelter at the Vishnu temple. And he gave up his body on the bank of the Ganga. அஜாமிலன் சரித்திரத்தில் நாம் பார்க்கலாம். அஜாமிலன் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு நபர். ஆனால் அவர் பாவத்தை கைவிட முடியாமல் ஒரு பரத்தையோடு சங்கம் கொண்டார். பாவ வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டார். இறுதியாக மரண தருவாயில் யமதூதர்கள் விஷ்ணுதூதர்கள் வந்தார்கள். அவர்களிடையே வாக்குவாதம் நடந்தது. அதன் பிறகு அஜாமிலனுக்கு 2ஆம் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. 2ஆம் வாய்ப்பில் அவர் மனம் திருந்தி ஹரிதுவாருக்கு சென்று கங்கை நதிக்கரையில் பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி பக்தி சேவையில் தீவிரமாக அவர் ஈடுபட்டார். இந்த சரித்திரம் நாம் அனைவரும் அறிந்தது. So somebody has that tendency that they have a lot of attachment to sinful activity, they're not able to give up their sin, they should feel very bad. They should feel very very regretful, and they should simply take shelter of the Lord and hope that one day they can eventually stop this. ஒருவரால் பாவ செயல்பாட்டை கைவிட முடியவில்லை, அவர் பலவந்தப்படுத்தப்படுகிறார் பாவ காரியங்கள் ஈடுபடுமாறு என்று அவர் நினைத்தார் என்றால் கண்டிப்பாக அவர் அதை நினைத்து மனம் வருந்த வேண்டும். தன்னுடைய மோசமான நிலையை நினைத்து அவர் மனம் வருந்தி பகவானிடம் அன்றாடி பக்திக்காக கேட்க வேண்டும். அப்படி அவர் மனம் வருந்தி பகவானை பிரார்த்திக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பகவான் அப்படிப்பட்ட நபரை தன்னுடைய பாவத்திலிருந்து வெகு விரைவில் விடுவிப்பார். But we should be careful not to think of ourselves as being a very advanced devotee. அதே We should சமயத்தில் think we're a very fallen. நாம் பாவம் செய்துவிட்டு நாம் அதிகமாக முன்னேற்றம் அடைந்த பக்தர் என்று தவறாக நினைத்து விடக்கூடாது. நாம் மிக மிக வீழ்ச்சி அடைந்த மோசமான பக்தர், நம்மை பகவான் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற பணிவான மனப்பான்மை நமக்கு நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். Okay. Hare Krishna. Okay, thank you. You have a question, Maraji? Yes. Hare Krishna, Dhanvat Pranam, Maharaj. As you told that devotees always thinking about this not to commit the sin. And we try that, but how do we understand that Maharaj Parikshit was a devotee and he committed sin? It was knowingly, no? How Maharaj Parikshit was a devotee and he know what is right and what is wrong, and he should be safe from the sin, but he put that snake to the Brahmana neck, and that was a kind of offending someone. So I want to know, he's a devotee, but why did he do like that? Why did he do like that? Why did Maharaj Parikshit do the sin? Yes. பரிசித் மகாராஜர் ஏன் பாவம் செய்தார்? அவர் பக்தராயிற்றே, அவர் எப்படி இந்த இன்னொரு நபர் கழுத்தில் பாம்பை போடும் இந்த இழிவான செயலை செய்தார்? அது எப்படி அவர் செய்ய முடிந்தது? You know the circumstances. He was out hunting. He was in the forest and he was very thirsty and he was overwhelmed by thirst. And he went to the ashram. He found the ashram of somebody there
and he just went into the ashram and he wanted to get some water, but nobody received him. And Samika Rishi was in trance, in meditation, so he didn't get up to receive him. So Parikshit was a little bit, thought, doesn't even want to greet me, So that was why he did it. That was the circumstances. Why did he do it? It wasn't usually behavior, but somehow you do these kind of things, and later then you regret. And he did. He regretted very much. சூழ்நிலை காரணமாக அவர் தவறு செய்ய நேர்ந்தது. அவர் ஒரு மன்னர், அவர் ஆசிரமத்திற்கு வருகிறார். சமக்கிய ரிஷி சரியாக மன்னரை வரவேற்க கூடவில்லை. பொதுவாக ரிஷிகளிடம் அதிகமாக செல்வம் இல்லாத போது கூட மன்னரை சரியாக வரவேற்று குறைந்தபட்சம் நீராவது வழங்கியிருக்கலாம். இவர் வந்ததை முழுமையாக அலட்சியப்படுத்தும் வகையில் அதன் சமக்கிய ரிஷி ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்தார். இதன் காரணமாக பரிச்சித் மகாராஜர் கோபமடைந்தார். அதன் காரணமாக இது போன்ற செயல்பாட்டில் அவர் ஈடுபட நேர்ந்தது. You could say also it was the plan of Lord Krishna. He was directed by Lord Krishna to do this because it arranged for the speaking of the Srimad Bhagavatam, which was so important. இன்னொரு வகையில் இது பகவான் கிருஷ்ணரின் திட்டப்படி நடக்கும் செயல் என்று கூறலாம். ஏனென்றால் ஏற்கனவே பகவான் கிருஷ்ணர் முன்கூட்டியே இது நடக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டார். இதன் மூலமாக பாகவத சரித்திரம் பரிசித் மகாராஜருக்கு உரைக்கப்பட வேண்டும், இதனால் கலியுக மக்கள் பயனடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக இந்த நிகழ்வு நடந்தது என்றும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Is it due to anger? He got angry because nobody received him and fulfilling that water he wants. Yes, well, we could say like that, but at the same time, Maharaj Parikshit is a devotee. இது கோபத்தின் காரணமாக நடந்த தவறா என்று பக்தரின் கேள்வி. அதை நாம் கூறலாம் அவ்விதமாக நடந்தது என்று. ஆனால் அதே சமயத்தில் பரிசித் மகாராஜர் ஒரு மகத்தான பக்தர் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பது மகாராஜரின் பதிலாகும். Right, in Bhagavad Gita, Arjuna asked Krishna, why do we do things unwillingly as if by force? And Lord Krishna said, it is lust only, O Arjuna, born of contact of the mode of passion. So like that, could we say that, well, Maharaj Parikshit must have been lusty? Well, he's a devotee. He's a great devotee. He's in the womb, he was saved by Lord Krishna. He's Vishnu Ratha. His name is Vishnu Ratha. He was protected by the Lord. So when the devotee does something like that, it's actually the plan of the Lord. Krishna used him as an instrument. பகவத்கீதையில் அர்ஜுனர் கேட்கிறார் கிருஷ்ணரிடம், நாம் பாவம் செய்ய விரும்பாத பொழுது கூட நாம் ஏன் பாவம் செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறோம் என்று கேட்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், காம இச்சையே நாம் பாவம் செய்வதற்கான காரணம் என்று கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கிறார். எனவே இந்த இடத்தில் பரிசித் மகாராஜர் காம இச்சை காரணமாக அப்படி நடத்த நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? நிச்சயமாக கிடையாது. அவர் அப்படிப்பட்ட நபரே கிடையாது. அவர் ஒரு மகத்தான பக்தர் ஆவார். அவர் விஷ்ணு ரதா ஆவார். அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுதே அவர் பகவான் விஷ்ணுவால் பாதுகாக்கப்பட்டார். எனவே கண்டிப்பாக பரிசித் மகாராஜர் காம இச்சை காரணமாக இந்த தவறை செய்திருக்கவே முடியாது. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விதம் என்னவென்றால், பகவானின் ஏற்பாட்டின்படி பரிசித் மகாராஜர் இந்த செயலை செய்தார். அப்படித்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Just like in the Srimad Bhagavatam, you have the example of Chitraketu, how he got cursed by Mother Parvati, because she thought, he's insulting my husband. Right? He was laughing about Lord Shiva sitting with Parvati on his lap and embracing her, and she got upset. So she put a curse on Chitraketu. சித்திரகேது சிவபெருமானை அவமரியாதை செய்து போன்ற செயல்பாட்டில் ஈடுபட்ட பொழுது பார்வதி தேவி இதனால் மிகுந்த கோபம் அடைந்தார், வருத்தம் அடைந்தார். இதன் காரணமாக சித்திரகேதுவுக்கு ஒரு சாபத்தை பார்வதி தேவி வழங்கினார். Now Chitraketu, he was a friend of Lord Shiva. It was said it was said in a joking way, but his wife took it the wrong way. And similarly with Parikshit putting a snake around Samika Rishi, it wasn't done in anger. You could say it was done in a light-hearted manner. But the son took it the wrong way.
சித்திரகேது சிவபெருமானின் நண்பர் ஆவார். எனவே நண்பன் என்ற முறையில் விளையாட்டாக அவருடைய மடியில் அமர்ந்தார். ஆனால் பார்வதி தேவி இதை தீவிர அபராதமாக கருத்தில் கொண்டார். அதே போல்தான் பரீட்சித் மகாராஜா சமீக்க ரிஷியின் உண்மையான முற்ற நண்பன் ஆவார். எனவே நட்பு பாராட்டும் வகையில் நகைச்சுவையாக அந்த இறந்த பாம்பை சமீக்க ரிஷியின் கழுத்தில் அவர் போட்டார். ஆனால் சமீக்க ரிஷியின் மகன் ஸ்ருங்கி பிராமன் என்ற சாமண சிறுவன் இந்த நிகழ்வை தவறாக புரிந்து கொண்டார். இதை தன்னுடைய தந்தைக்கு எதிராக நிகழ்ந்த மிகப்பெரிய அபராதமாக அவர் கருதினார். So of course Chitraketu got cursed to become a demon. He became Vritasura. But as Vritasura, he was able to get free of everything material and can go back to Godhead. So it was the plan of the Lord. சித்திரகேது அசுரனாக வேண்டும் என்ற சாபம் வழங்கப்பட்டது. அவர் விருத்ராசுரன் என்ற அசுரன் ஆனார். ஆனால் அந்த விருத்ராசுரன் அசுரனாக இருந்த பொழுது தன்னுடைய பாவத்தில் இருந்து முழுமையாக விடுபட்டு ஆன்மீக லோகத்தை அடைய முடிந்தது. இந்த நல்ல பயனை இறுதியாக சித்திரகேது அந்த விருத்ராசுரன் உடலில் அடைந்தார். எனவே இந்த நிகழ்வு முழுவதும் பகவானின் திட்டம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Krishna plans these things to bring his devotees back to Godhead. தன்னுடைய பக்தர்களை ஆன்மீக லோகம் அழைத்து வருவதற்காக கிருஷ்ணர் பல திட்டங்களை மேற்கொள்கிறார். We cannot understand with our limited mind. We are thinking materially. நம்முடைய எல்லைக்கு உட்பட்ட புத்தி கூர்மை வைத்து நம்மால் இந்த நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. நாம் பௌதிக ரீதியாக சிந்திக்கிறோம். Krishna arranges, he wants to bring them back to Godhead. We don't understand. We're thinking, oh, how he could do like this. No, Krishna arranges these things. ஒரு வகையில் கிருஷ்ணரே ஏற்பாடு செய்து தன்னுடைய பக்தர்களை ஆன்மீக லோகத்திற்கு அழைத்து வருவதற்காக இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்குமாறு ஏற்பாடு செய்கிறார். ஆனால் இதை நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் அந்த பக்தர் இவ்வளவு துன்பப்படுகிறார், இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார் என்று தவறாக பார்க்கிறோம். உண்மையில் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாட்டின் பேரில் அந்த பக்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை சந்திக்கிறார். அதன் மூலமாக அவர் ஆன்மீக லோகத்திற்கு விரைவாக அழைத்து செல்லப்படுகிறார். So when a devotee does something like that, then you have to see how they react. Just like, how did Parikshit react? He fasted. He gave up everything material. He fasted. He did not even drink water. And he just heard Srimad Bhagavatam. ஒரு பக்தர் இது போன்ற சூழ்நிலையை சந்திக்கும் பொழுது எப்படி அதை கையாளுகிறார் என்பதை நாம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். பரீட்சித் மகாராஜருக்கு அந்த சாபம் கிடைத்தது உண்மையே. ஆனால் சாபம் கிடைத்த பிறகு அவர் என்ன செய்தார்? தன்னுடைய அரச பதவியை கைவிட்டார். 7 நாட்கள் 7 இரவு 7 பகல் தொடர்ச்சியாக உபவாசம் அனுஷ்டித்தார். தொடர்ந்து பாகவத சிரவணத்தில் ஈடுபட்டார். எனவே அந்த சாபம் வழங்கப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையை பரீட்சித் மகாராஜர் எப்படி கையாண்டார்? இதைத்தான் நாம் முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Just like Chitraketu, how did he react when he became a demon? As Vritasura, he's fighting, he gets one arm cut off, he gets another arm cut off. He does not stop fighting. He's happy because he knows he's giving up his body, is getting ready to go back to Godhead. சித்திரகேதுக்கு அந்த விருத்ராசுரன் என்ற அசுரனின் உடல் கிடைத்த பிறகு அவர் என்ன செய்தார்? அவர் சண்டையில் ஈடுபட்டார். சண்டையில் ஈடுபடும் பொழுது அவருடைய ஒரு கரம் வெட்டப்பட்டது. தொடர்ந்து சண்டை போட்டார். 2 கரங்களும் வெட்டப்பட்டன. தொடர்ந்து சண்டை போட்டார். மகிழ்ச்சியாக சண்டை போட்டார். ஏனென்றால் அவருக்கு நன்றாக தெரியும் அவர் இப்பொழுது சண்டையில் ஈடுபடுகிறார். கண்டிப்பாக இந்த உடலை கைவிட்ட பிறகு அவர் ஆன்மீக லோகத்தை அடைய போகிறார். இந்த முடிவை பற்றி தான் நன்கு அறிந்த காரணத்தினால் கரங்கள் வெட்டப்பட்ட நிலையில் கூட மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடும் உற்சாகத்தோடும் அவர் தொடர்ந்து சண்டை போட்டார். You ready to go back to Godhead? நீங்கள் ஆன்மீக லோகம் செல்ல தயாராக இருக்கிறீர்களா? Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.